परम सत्कारयोग सतगुरां दे साजी और नवाजी साध संगत जीओ, आप माई भाई धनता दे योग हों जिन्हां नूं गुरु चरनां दे विच बैठ करके गुरबाणी दे सेवा दे आनंद मानण दा सुभाग समा प्राप्त होया। असी तुसी सारे ही आपां बड़े कर्मां वाले हाँ जो गुरु चरनां दे विच बैठ करके आनंद मान रहे हैं। आओ कल इतिहास चल रहा सी, पहाड़ी राजियां ने इकट्ठे होके सलाह करनी, केसरी चंद ते पम्मा प्रोत गुरु साहिब जी तो सख्त उत्तर लैके झुरदे झुरदे होए अते मत्था धुन वापस बिलासपुर पहुंच गए। सतगुरु जी ने सख्त वचन सुनाए। महाराज जी कहते इन्हां नूं धक्के मार के बाहर कढ़ दिओ। तां गुरमुख प्यारे ऐसा उत्तर लैके सिंह कहते महाराज जी हुक्म करो, माड़ा जिहा हुणी काम जा कर दिंदे इन्हां दा। महाराज जी कहते धक्के मारो ना, कढ़ो बाहर इन्हां नूं। सानू लालच दिंदे ने 4000 रुपये का। इत्थों गुरमुख प्यारे वापस फिर बिलासपुर पहुंच गए, जिथे राजा भीम चंद बैठा होया सी। उस अगे जाके केसरी चंद ने पग पटका के सुट दिती अते रोण लग पिया। कहा तुसी उस पासों हाथी आदक मंगदे हो जिहड़ा तुहाडा राज खोड़ नूं फिरदा है। गल होरे कह दी जाके, लव मसाला ला के दे दी। कहते गुरु गोबिंद सिंह तां तुहाडा राज खोण वास्ते फिरदे आ, सानू उन्हां पास भेज के तुसां साडी इज्जत मिट्टी विच मिला दित्ती है। सानू इन्हां ने लत्तां मुक्कियां धक्के मरवा के दरबार चों बाहर कढ़ दिता। जिसनू वेख के आनंदपुर दे लोग सानू मखौल करते सन कि ये राजा भीम चंद दे आदमी हन जिन्हां नू मार पई है। जिन्ना चिर जंग करके इन्हां नू अपना राज विचों बाहर नहीं कढोगे तद तक तुसी निश्चित होके किसी प्रवासे उत्ते नहीं बैठ सकते। भीम चंद ने गुस्से नाल पुछया, मैनू सारी गल दसो किवें होई, गुरु जी तुहानू मिले हन कि नहीं? तुहाडे नाल गुरु जी ने कोई गल कीती है कि नहीं? भीम चंद नूं पम्मे प्रोत ने दसिया कि असां गुरु जी पास जाके पहलां जद उन्हां दी उस्तिति कीती तां ओह चुपचाप ही
बैठे रहे। पर जद मैं कहा इन्हां चीज़ां नाल 4000 रुपया तुहानूं भेटा भी करांगे, तद गुरु जी ने बहुत गुस्सा किया। गुरु जी ने बहुत गुस्सा नाल अपने आदमी नूं आके सानू दोहां नूं धक्के मरवा के दरबार दे विचों कढ़ के पिंड विचों भी कढ़ा दिता। साडा कोई वस नहीं चलिया। असी बेइज्जत करा के तुहाडे पास आ गया। हुण जे तुसी कोई बंदोबस्त नहीं करोगे तो गुरु जी तुहानू बहुत तंग करनगे। जे तुसी इन्हां नू अपने अधीन करके रख सकते हो तो हुणे ही अपने जोर नाल उन्हां नू आनंदपुर तो बाहर कढ़ दिओ। पंमे प्रोत पासों ये गल्लां सुन के भीम चंद ने बड़े क्रोध नाल आख्या, भीम चंद ने बड़े क्रोध नाल गुरु जी नूं चिट्ठी लिखवाई कि जे आनंदपुर वसना चाहुंदे हो तो हाथी भेज दिओ, तंबू कनाता पंचकला शास्त्र भेज दिओ, नहीं तो मैं तुहाडा नगारा खो के तुहानू पिंड विचों बाहर कढ़ दिआंगा। ये चिट्ठी भीम चंद ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी वास्ते लिखी। जे लड़ाई करोगे तो सारे सिखां नूं मार के तुहानू कैद विच लवांगा। हुण तक तो मैं गल टालदा ही रहा, पर हुण तुहानू अपने राज विच शिकार नहीं खेडण दिआंगा। मेरी सेना आई ही समझो। मेरे देश विचों निकल जाओ, नहीं तो ताकतवर जोर नाल हाथी लवांगा, पंचकला शास्त्र लवांगा, और भी जो वस्तुएं ने वो भी सब लवांगा अते तुहानू आनंदपुर विचों बाहर कढ़ांगा। गुरु जी नूं ये चिट्ठी लिख के भीम चंद ने दूजे पहाड़ी राजा सुकेत जसवाल कोटचिया नूं चिट्ठियां लिखियां कि आपो अपनी फौजां लैके छेती मेरे पास पहुँचो। जिहड़े होर नाल राजे सी उन्हां नूं चिट्ठियां लिख के भेज दित्तियां कि आपो अपना प्रबंध करो, तो जिन्नी जिन्नी तुहाडे कोल फौज है सारी मेरे कोल भेज दिओ। तो गुरमुख प्यारिओ कहन लगे इस साडी ते तुहाडी सारियां दी इज्जत दा सवाल है। इस तरह सारे राजियां नूं सद के उन्हां नाल सलाह करके बहुत सारी फौज इकट्ठी कर लई। इधर आनंदपुर भी भीम चंद की चिट्ठी पहुँच गई। जदों सतगुरु कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने चिट्ठी पढ़ी तो आप जी ने बहुत क्रोध नाल राजे नूं लिखवाया कि साडा काम ही युद्ध करना है। महाराज जी कहते तू युद्ध का जंग का डर दिना ना, कहते तेरिया गिद्दड़ भमकियां तो महाराज जी कहते असीं नहीं डरदे, साडा भी काम ही जंग युद्ध करने का है, असीं नहीं परवाह करते। महाराज जी कहते तो गुरमुख प्यारिओ कहन लगे असीं तेरी उड़ीक विच हाँ,
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਕਿਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੁਣ। ਇਉਂ ਉੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਘਰ ਹੀ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਭਜਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੀਵਾਰ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਤੇ ਹੋਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਜੰਗ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਫੌਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸਭ ਦੇ ਖੂਲੀਏ ਤੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ, ਸਿੱਕੇ ਆਦਿਕ ਬਸਤਰ ਬਣਨੇ ਜੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਏ। ਸਿੱਲੇ ਭਾਲੇ ਸਾਂਗ ਤੁਬਕ ਤੀਰ ਅਰ ਕਮਾਨਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੰਗੀ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗ ਪਏ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਕੋਟਚੀਆ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਲੜਨ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਰਾਜਾ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਦਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭੈਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਬੜੇ ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਆਪ ਵੀ ਉਹ ਬੜੇ ਯੋਧੇ ਹਨ। ਰਾਜੇ ਆਪਸ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘਮਸਾਨ ਦਾ ਜੰਗ ਛਿੜ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਲੜਕੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਜੰਗ ਛਿੜ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਲੜਕੇ ਦੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਗਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੰਗ ਛੇੜਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਜੰਗ ਛੇੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਜੇ ਜੰਗ ਹੁਣੀ ਛੇੜਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੰਗ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲਿਓ। ਸਮਾਂ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲਿਆ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਨਾਹਿਕ ਹੀ ਬੈਰ ਛੇੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਰ ਛੇੜ ਲਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਨਾ ਨਿੱਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ
ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹਾਰ ਹੋਵੇ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਉਤਸਵ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਾ ਛੇੜੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਈਏ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦਾ, ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦਾ, ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਾ ਛੇੜੋ। ਜੇ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚਣਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਆਉੜੀ। ਉਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦ ਭੀਮ ਚੰਦ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਲਵੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਧਰ ਸਿਆਣੇ ਮੈਨੂੰ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸਭਾ ਲਗਾ ਕੇ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਦੱਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੜਾਈ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਪੋਸੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਹਾਰਨ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਭਾਉਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਆਂ ਉਜਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੰਗਲ ਕੱਟ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਹਾਥੀ ਆਦਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸਾਂ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਮੰਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਣੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਅਸਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਨਰਾਦਰੀ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਸੜਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਨ ਬੀਤਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਕੋਟਚੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਐਸੇ ਵੇਲੇ ਲੜਾਈ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਸਨਬੰਦੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਦੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਚੰਗੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਗਏ। ਇੱਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਤ ਦਿਨ ਜੰਗ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੋਵੇ। ਐਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਭੀਮ ਚੰਦ ਆਊ, ਕਦੋਂ ਆਊ, ਕਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਚਾਟਾ ਛਕਾਈਏ। ਬੈਰੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਢਾਲਾਂ, ਰੂਪੀ ਰਕਾਬੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਤੰਗ ਰੂਪੀ
ਕੜਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿਆਣੇ ਰਸੋਈਏ ਰੂਪੀ ਯੋਧੇ ਝਟਪਟ ਹੀ ਵਰਤਾਉਣਗੇ। ਵੱਡੇ ਖਬਰੇ ਤੀਰਾਂ ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਚਿੱਠੀ ਗਈ ਨੂੰ ਹਜੇ 5 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੈਰੀ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪੈਦਲ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਾੜੀ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗ ਮਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜੰਗ ਛਿੜ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਟੋਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡ ਕੇ ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਗਾਰਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਨਿਰਭੈਤਾ ਅਤੇ ਖੜਕੇ ਦੜਕੇ ਵਾਲੇ ਕੌਤਕ ਵੇਖ ਕੇ ਮਸੰਦ ਬੜੇ ਡਰੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ? ਬੇਅਰਥ ਬੈਰੀ ਬਿਹਾਜਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਲ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਾਦਰੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਯੁੱਧ ਮੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮਾਰਾਂ ਬਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲੁੱਟ ਲੈਣੀ ਆ, ਲਾਹੌਰ ਮੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਮੁਲਤਾਨ ਮੱਲ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪਸੌਰ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਮੈਦਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਹਾੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਬੈਰੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਬਸਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਡਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਸੀ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕੋ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਟਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਪਰੰਤ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫੇਰ ਆਖਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਐ ਲਾਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੱਡਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਣਬਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਵਸੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜ ਨਾ ਕਰੋ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਾੜੀਏ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੌਣ ਹਨ?
ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਅਭਿਮਾਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਪਾ ਕੇ ਹਾਥੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਛਤਰੀ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੰਗ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਕਾਇਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਯੋਧਾ ਸਦਾ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਾੜੀਏ ਝੂਠੇ ਕਾਇਰ ਹਨ ਤੇ ਉਧਰ ਭੀਮ ਚੰਦ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਹਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਆਇਆ। ਨਾਹਨ ਇਹ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਨਾਹਨ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਤੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੈਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਨਾਹਨ ਦੇ ਰਾਜਾ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਜਦ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਭਿਆਸੀ ਹਨ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਣ ਕੇ ਬਹੁਮੁੱਲੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਅਰਪਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਕੜੀ ਸੈਨਾ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੰਗ ਦੇ ਬੜੇ ਯੋਧੇ ਹਨ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰਨ ਹਨ। ਬੜੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਰਾਮਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜਾ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਠੀਕ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਬਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਛਿੜ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਈਏ। ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਈਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਈਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਇਹ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਨਾਹਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਭੇਜਿਆ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਜਮਨਾ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਰਮਣੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਸ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਰਹੋ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ।
ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧਨ ਭਾਗ ਸਮਝਾਂਗਾ। ਰਾਜਾ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਤੇ ਸੰਗੋ ਸਾਹ ਤੇ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪੜਚੋਲਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੁਣ ਬੇਟਾ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੋੜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਖਾ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਨਾਹਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਐ ਸੀ ਉਧਰ ਜੰਗ ਟਲ ਜੂਗੀ, ਜੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਖਾ ਮੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਲੜਨ ਲੱਗੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਤਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਤੇ ਰਣ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਰਾਜੇ ਨਾਹਣ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ। ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਨੰਦ ਚੰਦ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਮਾਨ ਆਦਿਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਖਬਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਭਲਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇੱਥੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਨਾਹਣ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਇਹ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਹਣ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਸੰਮਤ 1741 ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਦਿਨ ਦੀ ਸਵੇਰ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਧੌਂਸਾ ਵਜਾਇਆ, ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਸੈਨਾ, ਹਾਥੀ, ਘੋੜੇ, ਮਾਲ ਆਦਿਕ ਅਸਬਾਬ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪਾਲਕੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਾਸਤਰ ਸਜਾਏ ਤੇ ਕਮਰ ਕਸਾ ਕਰਕੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ 500 ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ 500 ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੈਨਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵਹੀਰ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਪੈਦਲ ਸੈਨਾ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਦੇ ਪੋਤਰਾ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਦੇ
ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਗੌਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀਰਤਪੁਰ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਓ ਕਰਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਓ ਕੀਰਤਪੁਰ ਕੀਤਾ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਪੜਾਓ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬਹੁਤ ਦੇਗ ਕਰਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਵਰਤਾਈ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਵਿਸਰਾਮ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰੇ ਨੂੰ ਚੋਟ ਲਾ ਕੇ ਕੂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਚੱਲ ਪਏ ਨਹਾਉਣ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਰਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਕਾਰ ਆਦਿਕ ਦਿਲ ਪਰਚਾਵੇ ਹਾਸ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰੋਪੜ ਆ ਬਰਾਜੇ, ਰੋਪੜ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਏ। ਦਿਨ ਢਲੇ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਚਲਦੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਾਓ ਪੜਾਈ ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਜੀ ਨਹਾਣ ਜਾਂਦੇ। ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਾਓ ਪੜਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਵ ਕਿ ਰੁਕਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਜੀ ਨਹਾਣ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਦੋਂ ਨਹਾਣ ਦੇ ਰਾਜੇ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸੈਨਾ ਸਹਿਤ ਬਹੁਮੁੱਲੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਭੇਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਸੁੰਦਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਡੇਰਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਰਾਜਾ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਸਥਾਨ ਪਸੰਦ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੋ ਆਪਣਾ ਕਿਲਾ ਵੀ ਬਣਵਾ ਲਵੋ। ਰਾਜਾ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆਸਣ ਲਾਓ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਵਿਖਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਆਪ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਸਥਾਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਿਖਾਓ। ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਜੇ ਠੀਕ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਰਾਜਾ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਧਨ ਭਾਗ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਥਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰਨੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾਣਾ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੌਪਈ ਦੇਸ ਚਾਲ ਹਮ ਪੁੰਨ ਭਈ। ਮਰਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਚਾਲ ਹਮ ਤੇ ਪੁੰਨ ਭਈ, ਸੈਰ ਪਵਟਾ ਕੀ ਸੁਧ ਲਈ, ਕਲੰਦਰੀ ਤਟ ਕਰੇ ਬਿਲਾਸਾ, ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਕੇ ਪੇਖ ਤਮਾਸਾ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਸੰਦ ਕਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ? ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੰਗਾ ਦੇ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ।
महाराज जी कहते दूसरे दिन सवेरे ही कूच करने वास्ते रणजीत नगारा बजाया, घोड़िया उत्ते काठियां पा के पूरी तैयारी हो गई। नाहन दा राजा भी घोड़े उत्ते सवार होके गुरु जी नाल जाण वास्ते तैयार होके आ गया है। सारा संग ते समाज इकट्ठा होके जंगल विच शिकार खेडण वास्ते चले गए। पौंटा साहब भी मेरे ख्याल तुसीं ने घट्टे देखे होना, बहुत घट गए होने, बिरले बिरले होने जिहड़े पौंटा साहब गए ने। शेर माजरे की धरती ते 10-11 साल उत्ते सेवा की आ। दुनिया का वह गुरुद्वारा नहीं जिहड़ा संगतां नूं नहीं विखाया। सारिया संगतां एक बस कर लैंदे सी, कई बार 2 भी हो जांदियां सी। बस जिन्ने हज़ार की हुंदी सी उन्नियां नूं फिर असीं सवारी के हिसाब नाल वंड लए थे भी किन्ने किन्ने पैसे हुंदे ने। पा पा के सारे पैसे इकट्ठे करके इस तरह सारे नगर वाले यात्रा ते जांदे हुंदे सी। कित्थे भी आपां करावांगे संगतां नूं सारे हौली हौली दर्शन सारे करवा देंगे, क्योंकि कल्ला कलापा बंदा नहीं जा सकता। जो नगर सारा हुंदा इकट्ठे, फिर एक दूजे नूं चल भैणे तू भी चल मैं भी चलूँगी, आपां भी चलदे वो भी चलदी, ऐ इकट्ठे हो के फिर सारे साथ नाल वग जांदे आ। समा बख्शेगा महाराज। इत्थे पटने की धरती ते दर्शन करवाए संगतां नूं। तो इत्थे बहुत बड़ा मेला लग्या सी उस दिन जिद्दे असीं गए संगत लैके। बड़ा कट्ठ ठाठा मारदा, बड़ा आनंद बनिया उत्थे उस जगह के उत्ते रहण दा। पटना साहिब ये जगह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने आप पसंद की आ, कहते आ जगह सानू इत्थे ठीक आ। बहुत बड़ा आलीशान गुरुद्वारा बनया होया, बहुत देखण योग आ, पूजन योग स्थान। हुण सतगुरु कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी सारे संग ते समाज इकट्ठा होके जंगल विच शिकार खेडण वास्ते चल गए। जद रणजीत नगारा बजदा है तां गूंज पहाड़ां दियां दूनां विच दूर दूर तक गरजदी है, सुनाई दिंदी है। इधर उधर जंगल विच शिकार खेडदे हुए सतगुरु जी जमुना दे किनारे कंढे नाल नाल कोई चंगा स्थान वेखण वास्ते कितनी ही दूर तक चले गए। एक थां जिथे पहाड़ां दा बहुत सुंदर दृश्य अते बिरसां दी बड़ी सुंदर ठंडी साह, तां गुरु जी ने पसंद करके मेदनी प्रकाश नूं आख्या कि आ जगह सानू पसंद है। किहड़ी? जिथे अज पौंटा साहिब गुरुद्वारा बनया होया। महाराज जी कहते आ जगह सानू पसंद है। सतगुरु जी ने पसंद करके मेदनी प्रकाश नूं आख्या कि आ जगह सानू पसंद है। इत्थे जल दे प्रवाह का भी वेग है, कहते जल जिहड़ा पानी है बड़ा सोहना वगदा है। तां गुरमुख प्यारिओ अते होर भी असाम वाले सारे साधन मौजूद हैं। ये आख के सतगुरु जी ने घोड़े उत्तों उतर के फर्श करके बैठ गए। थले फर्श किया तो महाराज जी थले आसन ला के बैठ गए। मेदनी प्रकाश भी इस थां वेख के बड़ा प्रसन्न होया ते कहने लगा, गुरु जी तुसां बहुत सुंदर जगह पसंद की है। इत्थे ही मेरे राज दी अते राजा फतेह शाह गढ़वालीए दी हद लगदी है। फतेह शाह दा राज मेरे राज नालों बड़ा है।
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਰਾਜੇ ਦਾ ਰਾਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਰਨ ਹੀ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਰਾਜਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਸਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਡਰ ਚੱਕਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਹੱਦ ਆ, ਇੱਧਰ ਉਹਦੀ ਹੱਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਹੱਦ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਬਖੇੜਾ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਉੱਤੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹਾਣ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਿਚਿੰਤ ਹੋ ਜਾ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਦੂਸਰੇ ਹਾਥੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਭ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਡੇਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਘੋੜੇ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਸੁੰਦਰ ਚਾਨਣੀ ਲਗਾ ਕੇ ਕਨਾਤ ਤਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਨਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਤਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਫਰਸ਼ ਗਲੀਚੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਰਾਜਾ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਨਹਾਣ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਦ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ हे ਰਾਜਾ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਵਸਣਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਵਸਣਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਕਿਲਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਿਲਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੀ ਆਸ ਹੋਵੇ। ਰਾਜਾ ਨਾਹਣ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮਸਾਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਰੀਗਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਐਂ ਗਏ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੌਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਚਲੇ ਗਏ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਧਰ ਭੀਮ ਚੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੱਲੀਏ। ਪੌਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਮਸਾਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਰੀਗਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਯੋਧੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਲੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ
डर नहीं होवेगा। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸੰਗੋ ਸਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਗੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਡਰ ਲੱਗ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਲਾ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਲਾ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। इस तरह पूरी सलाह करके बहुत कारीगर मजदूर प्रजा दे के अते सैनिक इकट्ठे होके किले की तैयारी करन लग पे। सतगुरु जी ने किले की नींह रखण समय 1000 रुपया कड़ा प्रसाद तैयार करके अरदास की। जदों पौंटा साहिब की नींह रखी है ना, महाराज जी ने, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अरदास करने वाले नूं, जिहड़ा अरदास करता है, 1000 रुपया, उस समय का 1000 रुपया देख लो कितना होगा। अज जिहड़े समय कौडियां दे मत्थे टेकिया करते सतगुरु नूं, फिर गुरमुख पैसा, दुक्की, तिक्की, पंजी, दसी, इस तरह हौली हौली बढ़ता गया काम। यह समा भी तब्दील होंदा गया। 1000 रुपया तकड़ा प्रसाद तैयार करके अरदास की अते आख्या, हे गुरु नानक देव महाराज जी, दास जमुना दे किनारे किला बनवान लगा है। दास जमुना किनारे किला बनवान लगा है। आप जी ने सदा सहाई होना, विघ्नां नूं नाश करना उपरंत विघ्नां नूं नाश करना अरदास की ते उपरंत कड़ा प्रसाद वरता के गुरु जी ने अपने हथ नाल नींह रख के कारीगरां नूं उसदी उसारी दी ब्योंत कर दित्ती। ये जिहड़ी गुरमुख प्यारिओ पौंटा साहिब दी धरती है ना, इहदा नींह पत्थर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने आप अपने हथ नाल रखे होया। आखो सतनाम। तो गुरमुख प्यारे प्रसाद वरता के गुरु जी ने अपने हाथ नाल नींह रख के कारीगरां नूं उहदी सारी ब्योंत समझा दी कि एडा लम्मा चौड़ा ते इस तरह का मोर्चेदार किला बनवाना है। इस ब्योंत अनुसार ही कारीगरां ने काम करना आरंभ कर दिता। हजारां ही इस्त्रियां इस काम विच हिस्सा लैण वास्ते दूर दूर तो आउण लग पे। आखो सतनाम। हजारां ही जदों किला बन लग्या, हजारां ही आने शुरू हो गए, क्योंकि जदों कोई चीज़ बनती तो लहर पैदा हो जाती है। जदों असी शेर माजरे गुरुद्वारा साहब बनाया, घट्टो घट्ट 1.5 करोड़ रुपया गुरुद्वारे उत्ते लाया। ਉਹਦੀ एक ऐसी लहर पैदा हो गई भी बच्चे ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਚਾਹ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨਾ ਚਾਹ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ, ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ जिस दिन ਲੈਂਟਰ ਪਾਣਾ ਸੀ, ਮਿਸਤਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲੈਂਟਰ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਸੰਗਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਇੰਨੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਓ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਲੈਂਟਰ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਈ ਆ, ਵੀ ਤਾਂਤਲੀ ਸਿੱਟਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਮ ਉਹੀ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਦੇ ਲੈਂਟਰ ਪਾਉਣਾ ਸੀ 7,500 फुट एरिया से 2 मशीनां लातियां। जदों नौजवान
ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਉੱਪਰ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਸਲੀ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਬਾਜਰੀ ਕਿੱਥੇ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਲਾਓ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਆਹੀ ਦੇਖ ਜਿੱਦੇ ਕਿਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਛੇਤੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਟੋਕਣੀਆਂ ਚੱਕਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਚਾਹੋ ਦੇਖਿਓ ਕਿੰਨਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਫਿਰ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੇ ਜੀਓ। ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਬੀਬੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਬਣਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਕਈ ਪੱਥਰ, ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਪੁੱਟਦਾ, ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰੇ ਸੁੱਟਦਾ, ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਗਾਰਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਕਾਰੀਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕੋਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਮਚ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਰੌਣਕਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਤੇ ਸੰਗੋ ਸਾਹ ਆਦਿਕ ਪੰਜੇ ਭਰਾਤਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਕਾਰ ਹੋਈ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦਿੰਦੇ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦੇਗ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋਈ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ, ਸੱਕ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ 12 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਲ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। 12 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, 12 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜਾ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਤਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਐਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸੌਂ ਜਾ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਬਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਬਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਅੱਖ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਵੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੜ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਰਾਜੇ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਉਸਾਰ ਕੇ ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਾਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡ ਕੇ ਆਦਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਨਹਾਣ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ,
जो भी शस्त्रधारी आप जी की सैना विच भर्ती होना चाहे उसनों ही रख लेंदे। इस तरह आप जी बहुत पास योद्धियां की सैना तैयार हो गई पटने की वाहिगुरू पौंटा साहिब की धरती ते। इन्हां योद्धियां नाल गुरु घर की रोज़ जंगल विच शिकार करना ते होर सूरमगति दीयां खेडां करन जांदे अते जंगल का अभ्यास करते। कोई चंगा जवान शास्त्र घोड़े भी आप जी पास आउंदा, उसनूं गुरु जी धन दे के अपने पास रख लेंदे। आनंदपुर तो उठ के गुरु जी का इत्थे पैर टिकिया, जिस करके इस स्थान का नाम पाओ पाओ कहते ने पैर नूं पाओ टिका भाव कि फिर इसदा नाम पौंटा साहिब तां रखिया भी गुरु जी ने इत्थे अपना चरण रखिया, अपना पैर रखिया। पैर रखण दे नाल इस धरती का नाम पौंटा साहिब रखिया गया, जो सारे देश प्रदेशों में प्रसिद्ध है। पौंटा साहिब गुरु जी ने अपनी जीवन कथा विच लिखते हैं। महाराज जी कहते देश चाल हम ते पुन भई, शहर पवटा की सुध लई, कलंदरी तट करे बलासा, अनक भांत के पेक तमाशा। इत्थे ये गल भी दसनी योग है कि राजा मेदनी प्रकाश जी ने सतगुरु जी नूं अपने राज विच उचेचा सद के निवास क्यों कराया सी। सो गल इस तरह सी कि राजा मेदनी प्रकाश नाहन पति ते राजा फतेह शाह नगर गढ़वाल पति दे राज की हद मिलती सी। इस करके दोहां दा कोई ना कोई झगड़ा छिड़िया रहिंदा सी। इस करके फिर विचाले ये डेरा बना दिता, स्थान बना दिता। इस झगड़े के कारण राजा नाहन सदा फतेह शाह दा दवेल ही रहिंदा सी, भाव के दबिया रहिंदा सी। उस तो नाहन राज नालों फतेह शाह दा बड़ा राजा सी, उस पास बहुत सेना सी। अते इस तो उपरंत बाबा राम राय करामात विच बड़ा प्रसिद्ध सी। ये जिहड़ा बाबा राम राय सी ना, जे गड्डे दे उपर चढ़ जांदा सी बिना बलदां तो, जे गड्डे उपर चढ़ गया ना तो जे उन्हें कहता भी चल बई तो बिना बलदां तो चल पांदा सी। आखो सतनाम। ये करामातां बड़ियां दिखाउंदा सी। फिर गुरु घर दे विचों गुरां ने सेक दिता सी। इसे तरह कीता। एक दिन गड्डे दे उत्ते चढ़ गया, ना कोई बलद जोड़िया ना कोई होर। जदों इन्हें कहा कहते चल भी, कहते तुरपा, कहते हुण चल, गड्डा उस समय चल पिया। आखो सतनाम। बड़ियां करामातां विखाउंदा सी, करामातां विच बड़ा प्रसिद्ध सी। अते औरंगजेब उन्हां दी मनदा सी। औरंगजेब उन्हां दी मनदा सी। उहदे राज विच ही देहरादून रहिंदे सन। इन्हां दी सहायता भी फतेह शाह नूं प्राप्त सी। ये फतेह शाह की सहायता करता हुंदा सी राम राय। इस करके जद राजा नाहन ने करामात ते सूरमताई विच श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का पूर्ण जस सुनिया, तो उन्होंने अपनी रख्या वास्ते सतगुरु जी नूं चेचा बेनती पत्र भेज के सद्या अते किला आदਿਕ बनाउण विच हर प्रकार की सहायता की। आओ बाकी प्रसंग करांगे कल नूं सरवण। बाबा राम राय जी नूं तौखला ये आपां कल नूं विचार करांगे। सतगुरु कृपा करन। गुरबाणी पढ़दे सुनदे कोलों एक नहीं निका ही प्रकार दी गलतियां भुला चुका हो जांदियां ने। संगतां सतगुरु जी बख्शनहार हन। इतिहास आ जिहड़ा
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣ ਹਰ ਹਨ, ਅੱਗੋਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁੱਧ ਸਪੱਟ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਝਿਆ ਜਾਏ। ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮਿਲੇ। ਆਓ ਅਰਦਾਸ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮਿਲੇ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਚਲੋ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਕਰੋ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮਿਲੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖਿਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ, ਬਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖੀ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖੀ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖੀ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।